गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. विघ्नेशानमुनी गुरु सस्मरुनी लक्ष्मीस आवाहिले. आम्ही गुंतवणूक शास्त्र शिकण्या हे सत्र आरंभिले. केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू. चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्नही सोडवू. ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते. वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय हो कोणते. कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही. कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही. सन्मार्गे धन संपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक. पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक. ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे. हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे. So once again, good morning. Lot of smiling faces again. Stock market at all time high. स्टॉक मार्केट वरती गेले की सगळे लोक खुश असतात, असं मी आता अनुभवलं आहे गेल्या इकडे थोड्या दिवसात. कोण चुकीचं म्हणतं आहे म्हणजे त्यांनी नक्कीच गुंतवणूक केलेली नाही आहे. म्हणजे आज ते त्यांचे स्टॉक चाललेले नाही आहेत, हे दुसरं कारण असू शकतं. आपल्या हृदयावर हात ठेवून विचारायचं, खरंच आपण घेतो का मार्केट खाली जाईल तेव्हा, का आणखी खाली यायची वाट बघतो. ठीक आहे, असो. हां, ते ते दॅट इज कॉमन विथ एव्हरी वन. दॅट इज कॉल्ड मर्फीज लॉ. ठीक आहे, विदाउट वेस्टिंग मच टाईम, लेट मी इंट्रोड्यूस टुडे नूतन सेठ. She is a financial consultant, she is an MBA, she is an MCOM, she is a certified financial planner having more than 15-16 work-ex. She is a banker, and like me she was with ICICI Bank, so it's an honor to welcome someone who has worked together or rather worked in the same organization. And she basically was in retail, then she moved into corporate banking, so has a very rich experience. And about 3-4 years back she started her own investment firm, and she was always on this side of the table. Now she decided to come on the other side of the table and to experience how different world and life is. So I'll request Adarkar sir to welcome our speaker, Nutan Seth ma'am, please. I'll now hand over the proceedings to Nutan ma'am. She'll introduce her team members and take it forward. Just one precaution. बाजार पे चर्चा आहे म्हणजे शेअर कुठले सांगणार आहेत असं नाही, तर प्लीज बी केअरफुल. थँक्यू सो मच तारदलकर सर, तुम्ही आणि वांगणकर सर, सॉरी, आणि मेघना. And I welcome you all to my this बाजार पे चर्चा सेशन टुडे. आणि बिंग पार्लेकर, पहिलं मला माझ्याबद्दल थोडंसं सांगावंसं वाटेल. आय वॉज विथ ICICI, जसं सरांनी आता मी ॲक्च्युली बँकेचं नाव सांगणार नव्हते, बट आय वॉज विथ ICICI फॉर मोर दॅन 16 years. आणि आय एम फ्रॉम पार्ला ओनली, अँड सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय एम जस्ट प्रेझेंटिंग मायसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल पार्लेकर्स टुडे. सो आय गॉट अ चान्स ऑफ दॅट. थँक्यू. आणि आय वॉज इन रिटेल, कॉर्पोरेट बँकिंग. रिटेल आय वॉज हेडिंग द ब्रांच
And then corporate, I was managing the relationship of non-banking financial institutions with the banks. I was there, and then I thought we were just promoting the products of some specific banks only. And being a certified financial planner, I was thinking it was just disturbing my mind that we should give something good to the clients, which means as per the customer's bifurcation, like those as per the age, their needs, we should give the particular products. So that's why I decided to quit the bank and to be you can say, lady entrepreneur. So I started my own firm in the name of Sudha Investment and Finance in Parla. So in this, we do all need-based investment planning, and we give the customized product to the clients. So it can be equity, debts, then whatever the type of the clients, that are aggressive, conservative. As per that, we frame the product for our clients. So before now, I have Mr. Ameya Parab with me. He is also MBA graduate, having 14 years experience in this equity market, and he is currently he is connected with the Aditya Birla Group. So I welcome, please. I request Tardalkar sir to honor him. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. तर मग अमेय आपल्याला he will take us through market outlook. But before that, I just want to add 2-3 points over here. First thing is that this is not related to the topic, but this is very essential. As per the SEBI guidelines, you should do nominations in all your accounts. So once you go home, please, it's a request to all of you, check your bank accounts, check your DMAT accounts, EPFO accounts, if the nomination is done or not. Because as per the latest report, we have seen 68,000 crore rupees is lying with the government, just an idle fund, because there is no nomination in the account. And government know whom to credit those funds. So it's a request, and you please tell your friends as well that this is the prime responsibility, we should take it on the priority. Yeah? Just tell me about buzz in the market. I just heard some buzzer. There's a request, please switch off your cell phones or keep it on silent mode. Yeah, so the first point I wanted to tell you that you should do the nominations for all your accounts. Please check that and just pass on this message to your friends, relatives as well. Second thing, again I was thinking just to share that health insurance is also very important nowadays, because I have seen many people in 30s, 40s, they feel की अरे जेव्हा आपण रिटायर्ड होऊ 60 वर्षावर 50 वर्षानंतर आपण हेल्थ इन्शुरन्स घेऊया, because as a banker I have seen many people, when I was telling, they have not taken it and they have faced the issues. So these 2-3 points I feel like I should share. These are beside our topic but very important and very essential. तर मग काय होतं, एक तर आपण ना 50 नंतर काही हेल्थ इश्यूज सुरू झाले तर then if you go approach the insurance companies, there are chances of rejection. Okay, plus your premium will be on very higher side. त्यापेक्षा जर आपण 35-40 मध्ये जर आपण इन्शुरन्स घेतलं and if you are not using for say suppose 3 to 4 years, you get the bonuses. It's called as a no claim bonus. Means it means you are getting this more cover in same amount. म्हणजे तुमचं प्रीमियम कमी असतं पण कवर जास्त मिळतं, बिकॉज कंपनी प्रोव्हाइड्स यू दिस नो क्लेम बोनस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 60 वर्षाचे जाल आणि तेव्हा तुम्ही त्या पॉलिसी घ्यायला जाल तर जे प्रीमियम तेव्हा असेल आणि जर तुम्ही आतापासूनच घेऊन पुढे जाता ते प्रीमियम देर विल बी हाय डिफरन्स इन दॅट. So that is what I wanted to tell you. And third thing I feel related to this, like traditional ways of investment what we do, like FDs, RDs. These are the traditional ways of investment. So what I feel, you should look at the products which are related, same benefits we are getting into market related products. So if you'll compare, like balance fund, mutual fund balance fund,
wherein you get a 60-40 equity. Equity 60%, 40% debt. What is debt? Finally, debt is also safe investment, which is into government bonds, government securities, corporate bonds, corporate securities, all these things. So these are again safe things. So those who are having that traditional backup like FDs and RDs, so they can think of, as market is now, Sensex has crossed 71. It's an all-time high nowadays. So you can just think of इक्विटी में डालना चाहिए. त्याच्यानंतर आर डी जे आपण करत होतो अर्लियर, आर डी वॉज TDS फ्री, बट नाव द रिटर्न इज ऑल्सो अगेन टॅक्सेबल. सो यू शुड गो फॉर द SIPs. Long term it will give a better return, right? So these are the things. So now I request Ramya to take over. He will take us through market outlook. If you have, let's have this interactive session. You have any queries, you can ask us. And I'm happy to help you. And I'll share my name and number. If you want any kind of assistance, you can connect me. Even I take seminars in societies and corporates on financial planning. So if you need any kind of assistance, it's a free consultancy I provide. You can help me. You can call me anytime. Yeah, thank you so much. Over to you, Amir. Thank you. थँक्यू नूतन मॅडम. नमस्कार. मराठीत बोलू की इंग्लिश सर? दोन्ही मिक्स. ठीक आहे सर. नाही ठीक आहे चालेल बरं आहे. तर मी जनरली जेव्हा कुठेही सेशन्स घेतो तर आय प्रिफर द सेशन बिंग इंटरॅक्टिव्ह. कारण का माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे. मी जेव्हा त्या साईडला होतो आणि जेव्हा लोक सेशन घ्यायला येतात तर काय होतं की प्रेझेंटेशन आपण पाहतो पण नंतर एक थोड्या वेळानंतर कंटाळा येतो. हे माझं स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे. अँड आय एम शुअर बरीच लोकं जी इथे आहेत आज, बऱ्याच वेळेला आपण काय बघत राहतो नंतर कंटाळा येतो. तर विल कीप दिस सेशन व्हेरी इंटरॅक्टिव्ह. आय विल स्पीक ऑन द मार्केट्स की सध्या मार्केट कसं आहे सर्वांना माहीत आहे, पण इथून पुढे कसं असेल. काही सेक्टर्स आहेत कसे करतील, काय एक्सपेक्टेड आहे सेक्टर्सकडून, आणि कुठे तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकतात. वेअर ऑल यू कॅन इन्व्हेस्ट, व्हॉट आर द ऑप्शन्स टू इन्व्हेस्ट. मे इट बी इक्विटी, म्युच्युअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, बरेच ऑप्शन्स आहेत ॲसेट क्लासेसमध्ये. तर सर्वात प्रथम मार्केटबद्दल जर बोलायचं झालं तर टुडे Indian economy is in such state that out of all the other world economies, we are in a very stable position. तर आज काही वर्षांपूर्वी जेव्हा तुमच्यामधले काही लोक आज कदाचित रिटायर्ड असतील, ते ज्या वेळा नोकरी करत होते वगैरे, त्यावेळेला तुम्हालाही माहिती आहे की इंडियन मार्केट्स वर डिपेंडंट अपॉन द अदर वर्ल्ड मार्केट्स. बट टुडे द सिच्युएशन इज व्हेरी डिफरंट. ही जर स्लाईड बघाल तर ही 1 महिन्यापूर्वीची स्लाईड आहे. त्यामुळे इथे जर तुम्ही पाहाल तर तुम्हाला 6.2% दिसतं आहे, पण आजच्या खेपेला हे जवळजवळ 13%च्या आसपास रिटर्न आहे निफ्टीचा. कारण का गेल्या 1-2 आठवड्यात निफ्टी आणि सेन्सेक्स बरेच वर गेले आहेत. तर साधारण 13-13.5%च्या आसपास रिटर्न बनला आहे. तर बाकीच्या जर इकॉनॉमीज तुम्ही बघाल, हाँगकाँग आहे, फिलिपाईन्स आहे, चायना आहे, सिंगापूर आहे, मलेशिया आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे, सर्व जे मार्केट्स आहेत सध्या खराब सुरू आहेत. पूर्वीच्या काळात काय व्हायचं की दुसरे मार्केट खराब सुरू आहे तर इंडियन मार्केट पण खराब असायचं. आम्ही पण काय करायचो, आदल्या दिवशी रात्री बघायचो की व्हॉट आर द अदर मार्केट्स डुईंग. कारण का मेजर जे मार्केट्स आहेत ते रात्रीचे चालायचे. इंडियन मार्केट आहे ते सकाळी असतं. तर रात्री आम्ही बघायचो की आज नेगेटिव्ह आहे म्हणजे उद्या पण आपलं मार्केट पण नेगेटिव्ह ओपन होणार. मग त्या हिशोबाने आम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये पोझिशन घ्यायचो किंवा इन्व्हेस्ट कधी करायचं हे डिसाईड करायचो. पण आत्ताची स्थिती वेगळी आहे, परिस्थिती एकदम वेगळी आहे. आज जर बघाल तर गेल्या 1 वर्षभरात मेजर जे आपलं मार्केट आहे ते 2 गोष्टीवरती चालतं. पहिलं म्हणजे FII इन्व्हेस्टमेंट, जी बाहेरचे जे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स आहेत ते जे गुंतवतात त्यानुसार, कारण का त्यांचा जो पैसा असतो तो मोठा असतो. तर ऑफकोर्स दे आर मार्केट क्रिएटर्स ऑल्सो, मार्केट मेकर्स ऑल्सो वी कॅन से. बट आजच्या खेपेला
ह्यांना डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सनी पण सबस्टिट्यूट केलं आहे. सो आपल्या इकडचे जे आपल्यासारखेच जे रिटेल इन्व्हेस्टर्स आहेत म्हणा, या लोकांनी सबस्टिट्यूट केलं आहे. सबस्टिट्यूट कसं केलं आहे की जर मार्केट FIIsनी पैसा जरी काढला तरी रिटेल पैसा एवढा येतो आहे सध्या मार्केटमध्ये की मार्केट तेवढा ज्या याने पडायचं अगोदर वॉट एव्हर पर्सेंटेज इट इज टू फॉल अर्लियर, सध्या तसं होत नाही. तुम्ही पाहिलं असाल कोविडच्या खेपेला 23, मला डेटही माहिती आहे आजच्या दिवसाला, 23 मार्च 2020 या दिवशी मार्केट, ज्या दिवशी लॉकडाऊन डिक्लेअर झालेला, मार्केट धडामकन पडलेलं. पण बरेच लोक घाबरले, एव्हरीबडी पॅनिक्ड की व्हॉट विल हॅपन नाव. बऱ्याच लोकांनी ज्या गुंतवणुकी केलेल्या त्या मायनसमध्ये गेल्या, तर लोक घाबरले. पण तुम्ही पाहिलं असाल की विदिन अ वीक ऑर टू मार्केट्स वर बॅक ॲट दो सेम लेवल्स. तर दॅट इज द पॉवर ऑफ डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स लाईक यू अज हू आर इन्व्हेस्टिंग इन द मार्केट. थोडे ॲसेट क्लासेसबद्दल जर पाहिलं आपण तर मार्केटमध्ये बरेच ऑप्शन्स आहेत. आपण सर्वांनाही माहिती आहे, जर आपल्यातले कोणी स्टॉक्समध्ये जर इन्व्हेस्ट करत असाल तर लार्ज कॅप स्टॉक्स असतात, मिड कॅप स्टॉक्स असतात आणि स्मॉल कॅप स्टॉक्स असतात. हे 3 प्रकारचे स्टॉक्स आपण त्याच्यामध्ये कॅटेगराईज केलेले आहेत. लार्ज कॅप म्हणजे ते मार्केट कॅपनुसार जे टॉप 100 स्टॉक्स आहेत ते. जर आपण हा चार्ट जर पाहिला बेसिकली ऑक्टोबरमध्ये जर पाहिलं तर ऑक्टोबरमध्ये साधारण निफ्टी जे आहे ते बेसिकली नेगेटिव्ह होतं. तुम्ही बघा आज आपण डिसेंबरमध्ये आहोत, ऑक्टोबरमध्ये निफ्टी नेगेटिव्ह होतं, डिसेंबरमध्ये निफ्टी पॉझिटिव्ह आहे. सो मार्केट्स ही अशी जागा आहे जिथे तुम्हाला आज एखादी गोष्ट घडली आहे तर उद्या कदाचित ते रिव्हर्स पण होईल. त्यामुळे तुम्ही ऐकलं असाल की इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे की डोंट टाईम द मार्केट, स्टे इन द मार्केट. आपण पुढचे जे स्लाइड्स आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहूया की का मार्केटमध्ये उभं राहणं गरजेचं आहे पॅनिक न करता. हे सर्वात प्रथम म्हणजे बोलतो ना आपण, मार्केटमध्ये उतरताना हा एक आपल्या डोक्यात किंवा मनामध्ये एक गोल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजे की जर मी मार्केटमध्ये पैसे गुंतवतो आहे किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे लावतो आहे तर किती वेळेसाठी लावतो आहे हे पहिलं प्रथम गरजेचं आहे ठरवणं. कोणत्या गोलसाठी लावतो आहे हेही ठरवणं गरजेचं आहे आणि किती वेळेसाठी लावतो आहे हे फार गरजेचं आहे जेव्हा आपण गुंतवतो. सेक्टर्स जर मी बघायला गेलो तर गेल्या 1 वर्षभरात जे आहे कॅपिटल गुड सेक्टर म्हणा किंवा जर गेल्या 1 वर्षभरात कोविडनंतर मेजरली असं झालं आहे की कन्झम्पशन जे आहे, इंडियन इकॉनॉमी जे आहे ते वी थिंक दॅट इंडियन इकॉनॉमी पहिलं जे होती, पहिले इट वॉज अन ॲग्रिकल्चर बेस्ड इकॉनॉमी जी काही वर्षांपूर्वी होती. बट नाव इंडियन इकॉनॉमी हॅज मूव्ह टू अ कन्झम्पशन बेस्ड इकॉनॉमी. सो मेजरली वेरेवर यू गो इट विल बी मोर अबाउट कन्झम्पशन. आता कन्झम्पशन म्हणजे काय? कन्झम्पशन म्हणजे आपण आजच्या खेपेला जे काही करतो आहे, वेकेशनला जरी गेलो तरी इट इज अ पार्ट ऑफ द कन्झम्पशन यू कॅन से. कारण का आपण फिरायला जातो आहे, तो हॉटेल इंडस्ट्री आहे किंवा ट्रॅव्हल इंडस्ट्री आहे, एअरलाईन्स आहेत, ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. कोविड होतं तर कोविडमध्ये जर तुम्ही बघाल कन्झम्पशन हॅड वेंट टू इट्स ऑल टाईम लो. कारण बरीच लोकं घरात होती, बऱ्याच लोकांना आता आपण बाहेर जात नव्हतो, लॉकडाऊन होतं. सो दॅट 1 year द कन्झम्पशन वॉज व्हेरी लो. पण जसं कोविड संपलं किंवा जसं लॉकडाऊन उघडलं, आज तुम्ही पाहत असाल किती लोकं बाहेर फिरायला जात आहेत. आय सी मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, फॅमिलीज ट्रॅव्हलिंग एव्हरी मंथ सम ऑफ द अदर प्लेस, एव्हरी वीकेंड सम ऑफ द अदर प्लेस. किंवा आपण वीकेंडलाही इच्छितो की चला आज घरी जेवण नको बनवूया, आपण हॉटेलमध्ये जाऊन खाऊया किंवा हॉटेलमधनं मागूया. सो कन्झम्पशन हॅज ऑल्सो वेंट अप. सो सेक्टर्स जर बघायला गेले आजच्या खेपेला तर कोणते सेक्टर्स चांगले करत आहेत? पहिला प्रथम तुम्ही पाहिलं असेल ऑटो हा सेक्टर आहे. हा गेल्या काही महिन्यात ऑटो सेल्स पण वर गेले आहेत. बऱ्याच लोकांनी गाड्या घेतल्या, 2 व्हीलर घेतल्या. जो नवीन जो सेक्टर आहे किंवा नवीन जे आम्हाला वाटतं की पुढच्या एक 5-7 वर्षात जो बूमिंग हे बघू शकता तो आहे EV, इलेक्ट्रिक व्हेकल. तो एक सेक्टर आहे जिथे चांगला पैसा बनू शकतो मार्केटच्या दृष्टिकोनाने. दुसरा कन्झम्पशन मी अगोदरही बोललो
तिसरं जर बोलायचं गेलं तर तिसरं आहे मॅन्युफॅक्चरिंग का? तुम्ही गेल्या 1-1.5 वर्षात यू वूड हॅव सीन गव्हर्नमेंट हॅज कम अप विथ लॉट ऑफ PLI स्कीम्स इन टू डिफरंट सेक्टर्स. तर गव्हर्नमेंट बऱ्याच सेक्टर्समध्ये मोठा पैसा लावतो आहे. त्याचा फायदा त्या पर्टिक्युलर सेक्टर्सला होणार आहे. आत्तापर्यंत काय होत होतं की काही महिन्यांपूर्वी असं होतं की पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे, तर वेदर द सेम गव्हर्नमेंट विल कम ऑर नॉट, दॅट वॉज द क्वेश्चन. पण आज जे स्टेट इलेक्शन झाले आहेत सध्या, त्याच्यातून असं दर्शवून येतं की देर इज अ हाय प्रोबॅबिलिटी दॅट द सेम गव्हर्नमेंट माईट कंटिन्यू. आपण असं नाही म्हणत आहे की सेम गव्हर्नमेंट येईलच, पण हाय प्रोबॅबिलिटी दॅट द सेम गव्हर्नमेंट माईट कंटिन्यू. सो त्या प्रोबॅबिलिटीच्या बेसिसवर जर मी आज पाहिलं तर इंडियन मार्केट इज स्ट्रॉंगली प्लेस्ड. जे गव्हर्नमेंटने जे काही स्कीम्स आणल्या आहेत, तुम्ही जर मॅन्युफॅक्चरिंग साईडला बघायला गेलात किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर साईडला बघायला गेलात तर बऱ्याच स्कीम्स, आता तुम्ही जर एक्झाम्पल घेतले रिअल एक्झाम्पल्स, तर वंदे भारत आहे. काही महिन्यांपूर्वी किंवा वर्षभरापूर्वी हार्डली 1-2 वंदे भारत ट्रेन्स होत्या, आता किती झाल्यात. आणि गव्हर्नमेंट हॅज प्लॅन्स टू इन्क्रीज देम, ॲबॉलिश द ओल्ड ट्रेन्स अँड कम अप विथ लॉट ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स. सो ते टाईम फ्रेम जो आहे, टाईम फ्रेम पण गव्हर्नमेंटला कमी करायचं आहे. आज जर मी रेल्वेबद्दल बोललो तर रेल्वेवर तुम्ही जर बघाल फ्रेट जे असतं, म्हणजे जे आपले गुड्स असतात इथून तिथे होतात, तर पूर्वी कसं होतं, ट्रेन जी होती ती 27 km/h धावायची. कारण का एकच कॉरिडॉर होता, त्याच कॉरिडॉरवरनं आपल्या पॅसेंजर ट्रेन्स पण जायच्या, गुड्स ट्रेन पण जायच्या. आज जर तुम्ही बघाल तर देर हॅज बीन अ सेपरेट फ्रेट कॉरिडॉर विच हॅज बीन क्रिएटेड. सो 27 km/h ऐवजी आता जी ट्रेन आहे ती 72 km/h जाते. सो दॅट ट्रॅव्हल टाईम हॅज ऑल्सो डिक्रीज्ड. सो ऑल दिस ऑब्वियसली विल हेल्प द मार्केट टू मूव अप. आता तुम्हाला कदाचित हा प्रश्न असेल की आम्ही मार्केट तर आत्ता पण वरच चाललं आहे, तर आत्ता या खेपेला काय करायचं? सिम्पल आहे, या खेपेला मार्केटचे व्हॅल्युएशन्स जरी हाय असले तरी अपॉर्च्युनिटी इज ऑलवेज देअर. हे 2 महिन्यापूर्वी जर आपण भेटलो असतो तर त्यावेळेलाही आपण हेच बोललो असतो की आज मार्केट हायवर आहे. प्रत्येकजण हाच विचार करतो की आज मार्केट हायवर आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण हा विचार केला असता तरी म्हणालो असतं मार्केट हायवर आहे. सो देर इज नो टायमिंग ॲज सच इन द मार्केट की कधी मी गुंतू. हा टाईम करणं फार डिफिकल्ट आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टाईम द मार्केट. सो यू कॅन इन्व्हेस्ट इन द मार्केट ॲट एनी टाईम. ऑफकोर्स स्टॉक मार्केटमध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्ट करत असाल कोणत्या स्टॉकमध्ये, तर कदाचित एक प्राईस असेल जी तुम्ही विचार करत असाल की या प्राईसला जर आलं तर मी घेतो. पण आय थिंक इवन दॅट देअर यू कॅनॉट टाईम द स्टॉक. आज ज्या भावाला आहे त्या भावामध्ये तुम्ही थोडीशी क्वांटिटी घ्या. तुम्हाला वाटतं आहे खाली आल्यावरती तर अजून थोडीशी क्वांटिटी तुम्ही वाढवू शकाल त्याच्यामध्ये. पण त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं आहे, पण मी या भावाला आल्यावरच करीन, हे जर तुम्ही थांबून राहाल तर कदाचित ती अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला कधी येणारच नाही. यू मे नेवर नो दॅट अपॉर्च्युनिटी माईट नेवर कम. तर हे बघणं फार गरजेचं आहे. इथून पुढे जर तुम्ही बघायला गेलात तर निफ्टी, इथे मी निफ्टीचं एक्झाम्पल घेतलं आहे. द निफ्टी 500 जे स्टॉक्स आहेत ते जर तुम्ही पाहिले तर निफ्टी 500 स्टॉक्समध्ये 75% जे स्टॉक्स आहेत ते त्यांच्या डेली मुव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर चालले आहेत. ह्याचा अर्थ असा आहे की 3 वर्षापूर्वी जो निफ्टी होता त्यावेळेला काय होत होतं की जे 8-10 स्टॉक्स होते, देर ओनली 8-10 स्टॉक्स विच वर डुईंग वेल. प्रोबॅबली 2018-19 जर मी गेलो तर पहिले जे टॉप 10 मधले जे 7-8 स्टॉक्स आहेत, प्रिफरेबली यू नो विच स्टॉक इट इज, बट 8-10 स्टॉकच चालत होते. आज जर तुम्ही बघाल तर वी फील इट इज नाव बेसिकली निफ्टी इज गेटिंग ब्रॉड बेस्ड अकॉर्डिंग टू डेटा. तर इथून तुम्ही बघाल मार्केट जे असेल ते ब्रॉड बेस्ड असेल, इट विल नॉट बी नॅरो बेस्ड. सो तुम्हाला तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये जर मिक्स स्टॉक असेल तर देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट इट वूड स्टार्ट लुकिंग गुड. प्रोबॅबली तुम्ही जेवढे वर्ष तुम्ही इन्व्हेस्ट करत आलात आत्तापर्यंत. तर हे जे मी सुरुवातीला म्हणत होतो, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द स्ट्रॉंगेस्ट इकॉनॉमी अमॉंग द इमर्जिंग मार्केट. तुम्ही म्हणाल की इथे
US दिसत नाही आहे किंवा बाकी कोणत्या कंट्रीज दिसत नाही. सो हा जो डेटा आहे हा बेसिकली इमर्जिंग मार्केटचा आहे. सर्वांना माहीत असेल इंडिया इज स्टील कन्सिडर्ड अ डेव्हलपिंग कंट्री अँड इट इज अ पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट. US वगैरे काय आहे डेव्हलप मार्केट्स आहेत. पण आज जर इमर्जिंग मार्केट संदर्भात बोललो तर इंडिया इज स्ट्रॉंगली प्लेस्ड. तुम्ही जर पहिला हे बघत असाल कंपोजिट इंडेक्स स्कोअर तर बाकीच्या जे इमर्जिंग मार्केट्स आहेत त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये इंडिया इज व्हेरी व्हेरी वेल प्लेस्ड. आणि GDP नंबर्स पण तुम्ही जर मार्केट बघत असाल किंवा RBIचे जे मॉनिटरी पॉलिसी आली ते पाहत असाल तर GDP नंबर्स आर ऑल्सो ग्रोईंग स्टेडिली. फ्यू सेक्टर्स किंवा अर्निंग्सबद्दल जर बोललो आता इथून पुढे तुम्ही म्हणाल की आजच्या केपेला मार्केट तर ऑलरेडी हाय आहे तर इथून पुढे मार्केट अजून हाय का जाईल त्याचं उत्तर आहे अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स. सो ओव्हरऑल अर्निंग्स जे आहेत काही महिन्यांपूर्वी वी वर थिंकिंग दॅट ओव्हरऑल अर्निंग्स वर नॉट दॅट ग्रेट बट नाव वी फील दॅट ओव्हरऑल अर्निंग्स हॅव स्टार्टेड टू मूव पॉझिटिव्ह इन टर्म्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स. बँक्स यू वूड हॅव सीन बँक्सच्या केसमध्ये जनरली मोस्ट ऑफ द म्युच्युअल फंड कंपनीज ऑर एनीबडी वूड प्रिफर प्रायव्हेट बँक्स ओव्हर PSU बँक्स. सो PSU बँक्सपेक्षा प्रायव्हेट बँक्स प्रिफर करतात बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फील दॅट प्रायव्हेट बँक्स वूड ग्रो ॲट अ क्विकर पेस दॅन द PSU बँक्स एक्सेप्ट फॉर couple of PSU banks which are there. Consumer staples, again, we are very neutral on that perspective. IT is again one sector which we feel that it would grow multifold in the next or probably this decade. 2030 पर्यंत जर तुम्ही पाहिलं तर we feel that IT will do well. Digital transformation. आज जर आपण पाहिलं कोविडच्या वेळेला काय झालं, nobody was bullish on IT or nobody was even thinking about digital. But post-COVID, everybody were forced to go digital. Now everything you do, तुम्ही बँकेत पण आय थिंक बरेच लोक अजूनही जात असाल बँकेत. पण इफ यू आस्क मी टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव स्टार्टेड कारण का प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन आला आहे. स्मार्टफोनवरनं लोक ट्रान्झॅक्ट करतात, मोबाईल बँकिंग यूज करतात. सो पीपल हॅव मूव्ह डिजिटल. आता तुम्ही बघा पहिलं असं होतं की तुमच्यातले काही जणांचे कदाचित नातवंड किंवा मुलं बाहेरगावी असतील, आउट ऑफ इंडिया असतील, तर पूर्वी आपण वेट करायचो की बाबा समोर मुलाचा किंवा नातवाचा फोन कधी येतो आहे. आज तुम्ही पाहाल तर तुम्हाला जेव्हा हवं तेव्हा तुम्ही त्याशी बोलू शकतात थ्रू व्हिडिओ कॉल, व्हॉट्सॲप कॉल. सो डिजिटली इंडिया इज ऑल्सो ट्रान्सफॉर्मिंग. आणि डिजिटली जर म्हणायला गेलं तर सध्याच काही महिन्यांपूर्वी G20 समिट जी झाली ज्याच्यामध्ये इंडिया हॅड द प्रेसिडेन्सी. ज्यावेळेला बाहेरच्या देशातले जे वर्ल्ड लीडर्स आहेत हू हॅड कम टू इंडिया, एव्हरीबडी हॅज अप्रिशिएटेड हाऊ इंडिया हॅज कम अप विथ UPI. आज जो UPI आहे तो असं म्हणू शकतात आपला हुकुमचा एक्का आहे. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑर प्रॉब्ली असं बोलू शकतात की त्यांनी मोदीजींकडे असं सांगितलं की तुम्ही कसं केलं. आज जर तुम्ही बघाल तर आपल्या इथे मेजर ट्रान्झॅक्शन्स UPI थ्रू होतात. तुम्ही इथून बाहेर जाल, मी आलो तेव्हा मी पाहत होतो बाहेर काही स्टॉल लागले आहेत किंवा आपण भाजी जरी आणायला गेलो साधी तरी त्याच्यासमोर तो पेटीएमचा बोर्ड असतो की स्कॅन करून तुम्ही पे करू शकतात. सो दॅट इज द डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन विच हॅज हॅपन्ड इन इंडिया अँड इट स्टील हॅज स्कोप. म्हणजे असं नाही आहे की संपलं आहे त्यातलं, इट स्टील हॅज स्कोप. सो डिजिटल अगेन IT again becomes a very important factor in that case. ऑटोज मी अगोदरही म्हणालो की ऑटो सेक्टर खास करून इथून पुढे जर तुम्ही बघाल तर ऑटोमध्ये किंवा ऑटो ॲन्सिलरीमध्ये यू विल सी द EV सेगमेंट प्लेईंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. नितीन गडकरी जी येणार आहात म्हणजे मी ऐकत होतो ते म्हणाले की आपले काहीतरी इथे समारंभाला ते उपस्थित राहणार आहेत. तर त्यांनी त्यांच्या एका स्पीचमध्ये ते म्हणालेले की 2030 पर्यंत वी विल ट्राय अँड अबॉलिश डिझेल अँड पेट्रोल कार्स अँड विल ट्राय अँड मूव्ह कम्प्लिटली टू EV. म्हणजे ते स्वतःही माझ्यामध्ये आय थिंक हायड्रोजन कारवरती ही मूव्ज ऑन इन हायड्रोजन कार. सो EV विल सर्टनली बिकम अ व्हेरी बिग प्ले. लास्ट मंथ देर वॉज अ न्यूज
that government is trying to push or relax on some probably conditions to bring Tesla in India immediately. Why it wants to bring Tesla is EV साईडला Tesla is the biggest player in the world. Second, of course आजच्या केपेला जर मी गाडी घ्यायला गेलो EV तर ऑप्शन्स फार कमी आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर EV गाडीचा जर भाव बघितला, प्राईस बघितली, तर आजच्या केपेला जे तुम्ही सर्वात जास्त पाहत असाल रस्त्यावर दॅट इज टाटा नेक्सॉन EV. तर टाटा नेक्सॉन EVचे जर मी भाव बघायला गेलो तर 15-16 लाखाचा भाव येतो. तेच मला विचार करायला भाग पडतो की अरे एवढी महाग गाडी घ्यायची की नाही घ्यायची. पण ते काय आहे, कारण का त्या सेगमेंटमध्ये अजून कॉम्पिटिटर्स नाही आहेत. सो इफ कंपनीज लाईक टेस्ला कम टू इंडिया, आय थिंक जे जिओनी केलं इन द मोबाईल मार्केट, that will happen in case of EV market, and then you will see probably the EV prices also coming down when the competition comes in. Real estate जर बघायला गेलात, of course real estate last few years because of COVID has been down, but now you see real estate is also picking up. We have a positive view on real estate, but in a longer horizon, not in a shorter horizon. तुम्ही विले पार्ले ती बघत असाल, ज्या जुन्या बिल्डिंग आहेत, बऱ्याच जुन्या बिल्डिंगी आता रिडेव्हलप झाल्यात किंवा बरेच नवीन प्रोजेक्ट सुरू आहेत. पण जर तुम्ही भाव बघितला तर भाव तेवढा हाय राईज भाव आहे एकदम. म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्य लोकांनी जर विचार केला की मला नवीन घरात मूव्ह व्हायचं आहे तर 10 वेळा विचार करावा लागतो. सो भावामध्ये फरक नाही पडला आहे, पण स्टील वी फील दॅट रिअल इस्टेट इज वन सेक्टर विच वूड टर्न पॉझिटिव्ह इन द कमिंग टाइम्स टू कम. कॉर्पोरेट अर्निंग्स आय स्पोक अबाउट कॉर्पोरेट अर्निंग्स अर्लियर. सेक्टर्समध्ये जसं मी म्हणालो तुम्हाला की ऑटोमोबाईल्स आहे, बँक्स आहे, कॅपिटल गुड्स आहे आणि FMCG. सो ऑटोमोबाईल आय स्पोक अबाउट, बँक आय स्पोक अबाउट. आय विल नॉट नेम अ फ्यू बँक्स, बट प्रायव्हेट बँक्स आर डुईंग व्हेरी वेल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. बऱ्याच प्रायव्हेट बँक्स आहेत, बऱ्याच नवीन प्रायव्हेट बँक्स आहेत, त्याही चांगल्या करत आहेत. इफ आय टॉक अबाउट FMCG हा असा सेक्टर आहे ज्याला आपण इग्नोर करू नाही शकत. आता कोविडमध्येही तुम्ही जर बघाल तर FMCG इज फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स. आपण ब्रश करणं तर सोडत नाही, किती काही असलं तरी वी विल ब्रश. सो जे काय बेसिक नेसेसिटीज आहेत, ग्रॉसरीज आहेत वगैरे, ऑल दोज थिंग्स कम इन FMCG. सो FMCG इज वन सेक्टर विच वी जनरली टेक इट ॲज अ डिफेन्सिव्ह सेक्टर. म्हणजे मार्केट कुठेही गेलं तरी हा सेक्टर तुमचा हळूहळू ग्रो होत राहणार. त्याच्यामध्ये ग्रोथ तुम्हाला कदाचित एकदम एक्सपोनेन्शियल दिसणार नाही इमिजिएटली, बट हळूहळू ग्रोथ होईल त्याच्यामध्ये. कमिंग टू द SIPs, ज्या नूतन मॅडम पण म्हणत होत्या. आता आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हिअर हॅव देअर ओन SIPs रनिंग, बट आय फील दिस इज वन थिंग विच इज कीपिंग द मार्केट गोईंग. आज जे मी इनिशियली म्हणालो की डोमेस्टिक इन्फ्लोजमुळे आज FIIsचा पैसा येतो आहे का जातो आहे त्याच्यामुळे जास्त फरक पडत नाही, कारण का डोमेस्टिक इन्फ्लोज. जर तुम्ही गेल्या महिन्याचा डेटा पाहाल तर SIP रूट थ्रू जो पैसा येतो आहे मार्केटमध्ये तो जवळजवळ 17,000 करोडच्या आसपास पोहोचला आहे. आणि इट इज स्टेडीली इन्क्रीजिंग मंथ ऑन मंथ. म्हणजे असं नाही की 17,000 करोड जे आहे दॅट इज स्टॅग्नंट. यू सी एव्हरी मंथ 1,000 करोडनी किंवा 500 करोडनी वर जातो आहे. इट हॅज ऑलरेडी कॉस्ट 17,000 crores अँड द म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री हॅज ऑलरेडी रिच्ड 50 lakh crores. सो यू कॅन इमॅजिन आपल्यामधले बरीच लोक अशी असतील, सम ऑफ यू माईट लाईक टू इन्व्हेस्ट डायरेक्टली इन टू स्टॉक्स. some of you might not have that much money to invest into stocks. Those people can look at mutual funds as an investment route. कारण का स्टॉकमध्ये कसं आहे, इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी इन स्टॉक्स यू रिक्वायर अ गुड सम. दुसरी गोष्ट काय होते स्टॉकमध्ये की आपला जो रिसर्च आहे तोही चांगला लागतो. कारण का तुम्ही ज्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट केलं आहे, आज मी एका स्टॉकमध्ये समजा 1 लाख रुपये इन्व्हेस्ट केले, तर आय एम टेकिंग द होल रिस्क इन वन स्टॉक. जर तेच 1 लाख रुपये मी कोणत्या एखाद्या म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केले तर माय मनी इज गेटिंग डायव्हर्टेड इन टू डिफरंट स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलिओ ऑफ द स्टॉक्स. सो असं नाही आहे की डायरेक्ट स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्ट नाही केलं पाहिजे,
केलं पाहिजे, बट ऑफकोर्स इट इज अकॉर्डिंग टू अ रिस्क पोटेन्शियल आणि केपेबिलिटी. दुसरं, म्युच्युअल फंड विल ऑलवेज हेल्प यू टू डायव्हर्सिफाय युअर रिस्क. सो जनरली आय रेकमेंड पीपल की तुम्ही एका ॲसेट क्लासमध्ये इन्व्हेस्ट करू नका. तुम्ही डायरेक्ट स्टॉक्समध्ये पण इन्व्हेस्ट करा, तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये पण इन्व्हेस्ट करा, गोल्डमध्ये पण इन्व्हेस्ट करा. अँड रिसेंटली लास्ट इयर देर हॅव बीन अपॉर्च्युनिटीज विच हॅव कम अप इन सिल्वर ऑल्सो. बरेच लोक आजही विचार करतात की आज सिल्वर घेऊ की नको, पण सिल्वर हॅज ऑल्सो बिकम अ न्यू ॲसेट क्लास यू कॅन से. का? बिकॉज ऑफ इज इंडस्ट्रियल युजेस. आज सिल्वर बऱ्याच इंडस्ट्रियल कंपनीजमध्ये यूज केला जातो. आज तुम्ही जी चिप म्हणतायत ई व्हीमध्ये किंवा वगैरे जी चिप लागणार आहे त्याच्यामध्ये पण सिल्वरचा बराच वापर केला जातो, किंवा इंडस्ट्रियल युसेज जो आहे तो सिल्वरचा भरपूर वाढला आहे. त्यामुळे मोस्ट ऑफ द कंपनीज हॅव ऑल्सो कम अप विथ सिल्वर फंड. म्हणजे सिन्स आय वर्क विथ आदित्य बिर्ला, नॉट विथ म्हणजे मी बायस नाही आहे, पण आय एम जस्ट टेलिंग की देर आर लॉट ऑफ AMCs ऑर कंपनीज हू हॅव कम अप विथ सिल्वर फंड ऑल्सो. कारण आम्हाला वाटतं की सिल्वर इज ऑल्सो समथिंग, गोल्ड एवढा मोठा नाही होणार, पण ऑफकोर्स दॅट इज वन ॲसेट क्लास वेअर यू कॅन मेक डिसेंट रिटर्न्स टू. आणि रिअल इस्टेट. सो दिस इज अ समरी मार्केटबद्दल. सेक्टर, मी बऱ्याच सेक्टरबद्दल बोललो आहे, पण तरी आय विल गो थ्रू दिस स्लाइड सो दॅट यू ऑल्सो गेट ॲन आयडिया अबाउट ईच अँड एव्हरी सेक्टर. सो कन्झम्शन, जसं मी तुम्हाला म्हणालो, कन्झम्शन सेक्टरमध्ये वी आर मुव्हिंग फ्रॉम, जी शिफ्ट आहे मेजरली दॅट इज बिंग हॅपनिंग फ्रॉम अनऑर्गनाइज्ड टू ऑर्गनाइज्ड सेक्टर. म्हणजे ज्या अनऑर्गनाइज्ड गोष्टी होत्या त्या आता ऑर्गनाइज्ड वेमध्ये व्हायला लागल्या आहेत. बँकिंग फायनान्शियल आय ऑलरेडी स्पोक अबाउट की NPAs जे आहेत मेजरली ज्याच्यावरती बँक्सचे रिझल्ट्स येतात वगैरे, यू हॅव सीन इन द लास्ट 1 year or so, one or 2 years or so, the NPAs have also started reducing. NPA numbers, non-performing assets जे आहेत. सो त्यामुळे बँक्स आर ऑल्सो डुईंग गुड. इंडस्ट्रियल इन्फ्रा आय ऑलरेडी स्पोक अबाउट. टेक्नॉलॉजी, डिजिटल आय ऑलरेडी स्पोक अबाउट. आउटलुक I already spoke about the sectors. So any questions on the markets or any sector? Then I'll move to my probably जे नेक्स्ट एक महत्त्वाची, सर्वात महत्त्वाची आहे त्याच्यावर मी जातो. कोणाला काही क्वेश्चन मार्केटवरती किंवा कोणत्या सेक्टरबद्दल काही असेल? येस सर. राईट. बघा, इफ द गव्हर्मेंट डझंट कम, ठीक आहे, विच विल बी सरप्राईज ॲक्च्युली. कारण का सध्याचं जे तुम्ही बघा वातावरण म्हणाल किंवा 2-3 महिन्यापूर्वी आम्हाला पण डाऊट होता की काय होईल, बिकॉज वी वर ऑल्सो असं होतो आम्ही की ही गव्हर्मेंट येईल किंवा दुसरी. पण जे स्टेट इलेक्शन्स लागले सध्या बाकीच्या ठिकाणी, त्याच्यावरनं तरी प्रोबॅबिलिटी वाढली आहे. पण तरीही जर समजा ही गव्हर्मेंट नाही आली आणि नवीन गव्हर्मेंट आली तर ऑब्व्हियसली फॉर शॉर्टर टाईम यू विल सी दॅट विल हिट द मार्केट्स. कारण का काय होणार की या गव्हर्मेंटनी जे काय रिफॉर्म्स आणले आहेत किंवा जे काय गोष्टी नव्याने सुरू केल्या आहेत किंवा करणार आहेत, पहिली प्रथम ती गव्हर्मेंट नवीन येईल ती काय करेल, ती होल्डवर टाकेल फॉर द टाईम बिंग, चेक करेल, ठीक आहे, काय आहे काय नाही आहे वगैरे. त्यातनं बऱ्याच गोष्टी कदाचित थांबवल्या जातील. बऱ्याच गोष्टी त्यांना जर वाटलं तर देईल कंटिन्यू की लेट दिस कंटिन्यू, ठीक आहे. आज जर तुम्ही म्हणाल एक्झाम्पल तर नितीन गडकरी जी आहेत, तर तुम्ही मला विचारलं, आय एम नॉट अलाइन टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप ऑर पॉलिटिकल पार्टी, बट जी कामं नितीनजी करतायत ना, दॅट इज बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑल द पार्टीज. यू सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो appreciate the work which is doing on the roads, infra you can say, roads and all. So काही गोष्टी अर्थातच चांगल्या राहतील, पण फॉर सम टाईम मार्केटमध्ये तुम्हाला यू विल सी दॅट दॅट मार्केट माईट कम डाऊन फॉर सम टाईम. बट ॲज आय सेड अर्लियर की इट्स अ शॉर्ट टर्म फेनॉमिना सर. तो जे अगोदर मी म्हणालो की डोंट टाईम द मार्केट, बी इन द मार्केट. इनफॅक्ट मार्केट जर खाली आलं तर आपल्यासाठी चांगलं आहे. वी कॅन इन्व्हेस्ट मोर इन द मार्केट्स. सो प्रोबॅबली फ्यू ऑफ माय नेक्स्ट स्लाइड्स आर ऑन दॅट.
की वाय मार्केट्स कमिंग डाऊन इज अन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू इन्व्हेस्ट, ऑर हाऊ डज इट रिॲक्ट इन टर्म्स ऑफ युअर इन्व्हेस्टमेंट्स? एनी मोर क्वेश्चन्स ऑन दॅट? येस. 20,000 and 21,000 one this year. Shall we book the profit in this scenario? आय डोंट थिंक सो सर. कारण का तुम्ही 2 महिन्यापूर्वी ज्या वेळेला मार्केट 68,000 होतं त्यावेळेला तुम्ही हाच विचार करत असाल. आता यामध्ये एक गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे की वेदर आय वॉन्ट टू बुक प्रॉफिट्स इज युअर कॉल. ठीक आहे. सो त्यामध्ये जर तुम्हाला करायचंच आहे किंवा तुम्हाला असा विचार असेल की प्रॉफिट बुक करून प्रॉब्ली, तर मग पार्शल प्रॉफिट बुक करा. असं नको व्हायला की तुम्ही प्रॉफिट बुक केलं आणि मार्केट वर गेलं अँड देन यू रिग्रेट की मी कशाला पैसे काढले. सो यू शुड नॉट फील दॅट. म्हणजे इट्स ऑलवेज लाईक दॅट की एक ह्युमन टेंडन्सी असते की अरे आता माझा 30% बनले आहेत तर मी अजून थांबू याच्यामध्ये का काढू. तर अगोदर मी जेव्हा ICICIमध्ये होतो 6 वर्षात त्यावेळेला मी स्टॉक मार्केट्स वगैरेमध्ये बराच स्टडी करायचो. तर त्यावेळेला मला एक गोष्ट कळली की जेव्हा तुम्ही एखाद्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करतायत तर सर्वात प्रथम तुमचा त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तो फार गरजेचा आहे. स्टॉकमध्ये करत असाल तर स्टॉकमध्ये तुम्ही हे डिसाईड करा की तो स्टॉक तुम्हाला लाँग टर्म ठेवायचा आहे का तो स्टॉक तुम्हाला प्रॉफिटसाठी तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केले आहेत. मग प्रॉफिटसाठी जर इन्व्हेस्ट केलं आहे तर तुम्ही स्वतःचं एक टार्गेट ठेवा की ह्या स्टॉकमध्ये जर मला 25% आले किंवा 30% आले तर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एव्हर हॅपन्स आय विल मूव आउट. तरच तुम्ही बोलतात ना तुमचं माइंड स्टेबल ठेवू शकाल. कारण का काय होतं 25% दिसतील, 25% दिसल्यावर मग आपल्याला वाटतं अरे 25 आले तर अजून 5 येतील, आपण वेट करूया. त्या ह्याच्यामध्ये बऱ्याचदा असंही होतं की 25 ते 15 पण होतील लगेच. सो आपलं एक ऑब्जेक्टिव्ह ठरवणं फार गरजेचं आहे की वाय आय हॅव इन्व्हेस्टेड इन टू दॅट स्टॉक अँड इफ इट इज लाँग टर्म यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वॉट रिटर्न्स इट इज मेकिंग. म्हणजे सर्वांनी आय थिंक राकेश झुंझुनवालाची स्टोरी तर ऐकलीच असेल की त्या काळी त्यांनी ते क्रिसिलचे स्टॉक विकून घर घेतलेलं आणि आज त्या क्रिसिलच्या स्टॉकचा भाव काय आणि घराचा भाव काय, जमीन आसमानाचा फरक आहे. सो इट्स अप टू यू की what do you want to do in that? Yes sir, I think you are asking something. So defense, again, defense is one sector where the government is also investing a lot. तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याच कंपनीजने डिफेन्स फंड पण आणला इन द लास्ट 1 year or so. सो डिफेन्सवरती पण आपण वी आर बुलिश. ठीक आहे. बट डिफेन्सचं कसं आहे की इट इज अ सायक्लिकल सेक्टर. सायक्लिकल म्हणजे काय की जो तुम्हाला 1-2 वर्ष पैसे बनवून देईल आणि नंतर प्रोबॅबली इट माइट बी स्टॅग्नंट. कारण का डिफेन्समध्ये आज तुम्ही बघाल तर इंडियन गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो इन्व्हेस्टिंग क्वाईट हेवीली इन टू डिफेन्स. ज्या प्रकारे बाहेरच्या देशांमध्ये ज्या गोष्टी घडल्या आहेत, रशिया, युक्रेन म्हणा, एव्हरीबडी, इनफॅक्ट ऑल द कंट्रीज आर इन्व्हेस्टिंग अ लॉट इन टू डिफेन्स. आता आपल्याला 1 फेब्रुवारीला जो बजेट आहे जिथे आपले फायनान्स मिनिस्टर विल कम आउट विथ द बजेट, you will again see probably some portion going to defense on that. So we are bullish in defense, but again defense is a cyclical sector. म्हणजे it might give you immense returns in 1 year or 2 years, but probably त्याच्यानंतर थोडासा stagnant राहील and then probably later on again, because when we talk about specific sectors, काही sectors असतात जे रेग्युलरली ग्रो करतात. जसं FMCG आहे, मी म्हणालो की स्पेसिफिक सेक्टर आहे जो तुमचा ग्रो करत राहील विथ अ स्मॉल पेस. काही सेक्टर असे आहेत जे जसं फार्मा, एक्झाम्पल घेतो मी फार्माचं. कोविडच्या काळात त्या 1-1.5 वर्षात फार्मा डीड व्हेरी वेल बिकॉज नीड होती. त्या ह्याच्यामध्ये देर वॉज अ लॉट ऑफ सेल बिकॉज मेडिसिन्सची नीड होती. बट यू सी इन द लास्ट 1 year फार्मा हॅज बीन नेगेटिव्ह ऑर प्रोबॅबली यू कॅन से न्यूट्रल, वर नाही गेलं आहे तेवढा. So again, these are all cyclical sectors where it will be for a specific time it will be up. त्यावेळेला जर आपण कुठे गुंतवले असेल तर कदाचित we might think of booking profits and moving to some other sector. Yes sir. Generally, people talk about booking the profit. Right. What if booking the losses and putting that money into the profit-making shares? That will be the advantage. Very right question, I would say. Okay.
Very right, very right. So I'll talk on this with two aspects. ठीक आहे. एक आहे की स्टॉकच्या दृष्टिकोनाने एखाद्या स्टॉकमध्ये जर तुम्हाला लॉस असेल, ठीक आहे, तर बुक करायचा की नाही, पहिलं प्रथम विल हॅव टू डू अ लिटल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक, की जर खाली आला आहे तर का आला आहे, इज इट अ टेम्पररी फॉल or is it because there have been some changes on the senior management level, or त्या स्टॉकमध्ये काही इश्यूज झाले आहेत, यु नो, फ्रॉड झाला आहे किंवा स्कॅम झाला आहे. सो वी नीड टू लुक ॲट दॅट फर्स्ट. इफ दॅट इज द केस, आय थिंक आय प्रिफर बुकिंग लॉसेस अँड यु नो मूविंग टू सम अदर गुड स्टॉक. बट इट कॅन बी पॉसिबल की टेम्पररी यु नो तो स्टॉक खाली आला आहे किंवा काय, यु नो. सर मी एक्झाम्पल देऊ शकतो कोणत्या स्टॉकचं. इट इज नॉट अ रेकमेंडेशन, बट आय एम जस्ट गिविंग अन एक्झाम्पल. शू लुक ॲट ICICI बँक, classic example. When Chanda madam was there, I think she was doing very beautiful, you know, as the head of ICICI group. But when things went worse, the stock also impacted, and you know, post that, you know, everybody thought, you know, probably ICICI bank might, you know, take a lot of time to come up. But then you saw Sandeep Bakshi taking over, and you see the stock today. I think तुम्ही जर म्युच्युअल फंड कंपनीजचा पोर्टफोलिओज बघाल तर सर्वांचा फेवरेट जनरली HDFC होता. बट नाव यू सी HDFC वूड हॅव कम डाऊन अँड ICICI वूड हॅव वेंट अप. सो दॅट्स अ क्लासिक एक्झाम्पल, म्हणजे नॉट अ रेकमेंडेशन बट अ क्लासिक एक्झाम्पल की वाय वी शुड लुक ॲट वाय द स्टॉक हॅज यु नो कम डाऊन ॲज सच. सो केमिकल्समध्ये सर वी आर व्हेरी बुलिश ऑन स्पेशालिटी केमिकल्स, यू कॅन से. कारण का बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये स्पेशालिटी केमिकल्स यु नो आर बिंग यूज्ड. बरेच यू सी द पेंट, देर इज अगेन पेंटिंग तुम्ही बघाल किंवा इवन द कार्स व्हेन दे आर पेंटेड, यु नो, केमिकल्स इज यु नो पार्ट ऑफ दॅट. इवन इन द इंडस्ट्रियल साईडला पण बऱ्याच गोष्टींमध्ये केमिकल्स. सो नॉट केमिकल्स ॲज सच, बट स्पेशालिटी केमिकल्समध्ये देन देर आर पॉकेट्स. चायनाचा इम्पॅक्ट आहे. सो आज जर तुम्ही म्हणालात तर इंडिया इज यु नो, जी स्ट्रॅटेजी आहे इंडियामध्ये, जी लोक बोलतात चायना +1 स्ट्रॅटेजी. म्हणजे लॉट ऑफ पीपल हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग फ्रॉम चायना टू डिफरंट कंट्रीज, यू कॅन से, नॉट ओनली इंडिया. ऑफकोर्स इंडियामध्ये कोणत्या कंपनीला यायचं असेल तर द लॉज आर व्हेरी स्ट्रिंजंट. सो यू सी व्हायतनाम is booming because of that. कारण का बऱ्याच companies have set up their manufacturing units and all in Vietnam. So India, of course, government is making its you can say प्रयत्न करतायत, you know, to come down by थोडेसे laws हे करून, you know, if जसं in case of Tesla also there were being hurdles. So they are trying to, you know, if they could help, you know, for Tesla to come here. आणि इंडियाकडे अपॉर्च्युनिटी आहे. आज जर तुम्ही बाहेर जाऊन कोणत्याही देशामध्ये कोणाशीही बोलाल तर एव्हरीबडी विल टॉक अबाउट इंडिया, की इंडिया इज द कंट्री टू इन्वेस्ट टुडे. इनफैक्ट लेट श्री राकेश झुनझुनवाला ऑलवेज यूज टू से कि आपको कहीं पे भी पैसा लगाना है ना तो इंडिया में लगाओ, पैसा कभी डूबेगा नहीं, इंडिया में लगाओ. दैट वॉज हिज यू नो, यू कैन से थ्योरी और प्रिंसिपल विच ही फॉलोड. And that is what is happening. FIs जातात, they book profits, they again come back with a huge money. So that is the case. Sorry? हाँ. ही म्हणतात काय? अच्छा. हां. सो हे काय आहे ना, हे बेसिकली आपण काय करतो ह्याच्यामध्ये, वी लुक ॲट द डेली मुव्हिंग ॲव्हरेज ऑफ दो स्टॉक्स. आता एक कशा करता आपण बघतो, ठीक आहे. मला हे बघायचं आहे की मार्केट नॅरो बेस्ड आहे की ब्रॉड बेस्ड आहे, ठीक आहे. नॅरो बेस्ड और ब्रॉड बेस्डचा मतलब काय की जर तुम्ही 2018 किंवा 2019चा विचार कराल
त्यावेळेला काय चाललेलं, निफ्टीमध्ये फक्त 8-10 स्टॉक्स होते जे चालत होते. प्रिफरेबली इफ यू आस्क मी, इट वॉज रिलायन्स विच डीड एक्स्ट्रीमली वेल दॅट टाईम, अँड कपल ऑफ स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम रिलायन्स. पण आज जर तुम्ही बघाल तर बरेच असे स्टॉक्स आहे विच आर डुईंग गुड. सो दिस गिव्ज अस ऑल्सो ॲज अ AMC, बिकॉज सिन्स आय वर्क विथ अ म्युच्युअल फंड, अ म्युच्युअल फंड ऑल्सो नीड्स टू हॅव अ व्ह्यू की कसं मला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, वेदर त्या 10 स्टॉकमध्ये जास्त एक्सपोजर घ्यायचं आहे का डायव्हर्सिफाय करायचं आहे. दॅट इज ऑल्सो द क्वेश्चन. सो दिस चार्ट वेन वी पुट, इट शोज दॅट नाव मार्केट इज ब्रॉड बेस्ड. ब्रॉड बेस्ड म्हणजे मी जरी डायव्हर्सिफाय केलं तरी आय विल बी एबल टू मेक मनी फॉर द इन्व्हेस्टर्स. दॅट इज द होल आयडिया बिहाइंड दिस. कारण का आज तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये जर 70-80 स्टॉक आहे अँड द मार्केट इज नॅरो बेस्ड, तुमच्याकडे तेही स्टॉक्स आहेत जे स्टॉक्स चालले आहेत, पण बाकीचे जे स्टॉक्स आहेत दोज स्टॉक्स विल ईट अप द रिटर्न्स विच दी स्टॉक्स हॅव मेड. दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू नो की वेदर द मार्केट इज ब्रॉड बेस्ड ऑर नॅरो बेस्ड, म्हणजे कोणत्या डिरेक्शनमध्ये मूव. सो प्रत्येक म्युच्युअल फंड हाऊसचं यू कॅन से पोर्टफोलिओ बनवण्याचं जे अप्रोच असतो तो वेगळा असतो. जर तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं मी तर मल्टी कॅप ही नवीन कॅटेगरी आहे जी सेबीनी 2021मध्ये आणली. मल्टी कॅपमध्ये सेबी काय म्हणते की तुम्ही 25% लार्ज कॅपमध्ये इन्व्हेस्ट करा, 25% मिड कॅपमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 25% स्मॉल कॅपमध्ये इन्व्हेस्ट करा. हा सेबीचा मॅन्डेट आहे. आणि उरलेले 25% तुम्हाला हवे तसे इन्व्हेस्ट करा. तर 75% तर प्रत्येक AMCचा सेमच असणार, कारण का दॅट इज मल्टी कॅप. ठीक आहे. आता फ्लेक्झी कॅपमध्ये काय आहे की फ्लेक्झी कॅपमध्ये प्रत्येक AMC हॅज इट्स ओन वे ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. फ्लेक्झी कॅपमध्ये फंड मॅनेजरला ती फ्रीडम दिली गेली आहे की तुम्हाला हवं तसं इन्व्हेस्ट करा. म्हणजे देर इज नो कॅपिंग ऑन द कॅप्स. म्हणजे हवं तेवढं लार्ज कॅप घ्या किंवा हवं तेवढं मिड कॅप घ्या किंवा हवं तेवढं स्मॉल कॅप घ्या. त्यामुळे यू सी देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दॅट AMCच्या परफॉर्मन्समध्ये देर माइट बी अ ह्यूज डिफरन्स ऑल्सो. जस्ट टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल, सो आमची जी AMC आहे आदित्य बिर्ला, आर फ्लेक्झी कॅप फंड इज लार्ज कॅप बायस्ड. So 65 to 75% we always have it in large cap, and the remaining 25 to 35% we have it in mid cap. But that might not be the case in the other AMC. Other AMC might have it other way. They might have 50-60% mid or small cap and 25-35% large cap. So comparison of these two schemes might not be relevant in that case. Yes, sir. Similar to, not exactly like that. Just as here there is a data about Nifty stocks percentage. Do you have any information about the delivery percentage of this top stock? Because most of the time the turnover Right. is bloated because of the F&O rates. Right. So in that sense, whether is there any positive picture on this stock that on those top stocks, the delivery percentage as a part of total trade? बघावं लागेल सर, बट जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल और जस्ट टू गिव्ह यू एन आयडिया, in the last 2 years you would have seen small caps have done very well. We feel that in the next 2 years or so, we feel that large caps will also do well, because large cap मध्ये तुमचे सर्व heavy lifting stocks असतात which have not grown in the last couple of years that much. Of course, deliveries are higher on the large cap side because people don't prefer buying heavy lifting stocks and selling them off immediately because they have a growth view. Majorly जो तुम्ही जे म्हणतायत, deliveries are generally lower in terms of small or micro cap. In that case, most of them are not in F&O. The point is, many times the price rigging happens in those stocks where F&Os are traded. होतं ना सर. सो प्रत्येक स्टॉकमध्ये सर कसं आहे ना, आज जर तुम्ही बघितलं तर देर इज ऑलवेज अ थिंग कॉल्ड एज बिड अँड ऑफर. प्रत्येक स्टॉक तुम्ही जेव्हा बघाल कदाचित तुम्हाला सो स्टॉक मार्केट ऑल्सो वर्क्स ऑन वन प्रिन्सिपल, डिमांड अँड सप्लाय. पूर्ण स्टॉक मार्केट त्याच्यावरच चालतं. सो आपली जी प्राईस पण आहे आजची, ठीक आहे, इट इज मेजरली इन केस ऑफ डिमांड अँड सप्लाय ओनली. काय डिमांड चालू आहे, काय सप्लाय आहे, त्याच्यावरच तुमची स्टॉक प्राईस पण फ्लक्च्युएट करते एव्हरी डे. तर ऑफकोर्स आय डोंट हॅव द ॲनालिसिस ऑन दॅट, बट हां, पण तुम्ही बघाल ना, जसं तुम्ही म्हणालात ना, ऑफकोर्स
the turnover would be high in terms of small and micro cap, and it would be lower in terms of large caps. Mid caps also probably थोडंफार असेल, but mid caps, why mid caps मध्ये पण I feel it should not be more, because mid caps have the ability to turn into large caps also. तर तेही एक गोष्ट आहे. Yes sir. Yeah. So pharma, I'll just give you an idea. Post-COVID, pharma was doing very well. त्याच्यानंतर मधल्या काळात काय झालं, तुम्ही फार्माच्या केसमध्ये बघाल, मोस्ट ऑफ आर कंपनीज आर डिपेंडंट ऑन द FDA अप्रुव्हल्स ऑल्सो, जे US FDA वगैरे जे अप्रूव्ह करतात. सो वॉट दे हॅव डन इज, मधल्या 1-2 वर्षात ना, दिस वॉज व्हेरी स्टेबल. 1-2 महिन्यापूर्वी यू वुड हॅव हर्ड द न्यूज, नाव दे हॅव अगेन स्टार्टेड डुईंग ऑडिट्स. सो नाव ऑफकोर्स असं आहे की ऑडिटमध्ये जे तुमचा व्ह्यू येईल त्यानुसार युअर फार्मा कंपनीज विल अगेन स्टार्ट. सध्या तुम्ही जर बघाल तर फार्मा इज वन सेक्टर विच इज डाऊन, यू कॅन से न्यूट्रल व्ह्यू आहे आमचा, अनलेस अँड अंटिल वी डोंट सी दिस US FDA ऑडिट रिपोर्ट्स कमिंग आउट ऑन दॅट साईड. NBFCs बँकिंग साईडला जर तुम्ही बघाल, बिकॉज बँकिंगबद्दल जर आम्ही बोललो तर वी डोंट टॉक ओनली अबाउट बँकिंग, वी टॉक अबाउट बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस ॲज अ सेक्टर होल. फक्त बँकिंग नाही बघत, बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस दोन्ही एकत्र बघतो. इवन द NBFCs, लॉट ऑफ NBFCs नाव हॅव स्टार्टेड अप्लाईंग फॉर बँक अप्रुव्हल्स. बरेच NBFCs असे आहेत ज्यांनी गव्हर्नमेंटकडे किंवा RBIकडे अप्लाय केलं की वी नीड बँकिंग अप्रुव्हल्स. So we have our own NBFC also, ABG, we have our own NBFC. So again, banking side, if you ask me, PSU banks, we don't have that great view on PSU bank. We prefer private banks over PSU banks, and NBFCs of course. NBFCs मध्ये पण there are selective NBFCs which we feel that would do very well in the times to come. And the third sector which you said, sir? हॉस्पिटल. हो, सो हॉस्पिटलमध्ये पण सर आय हॅव अ डिफरंट व्ह्यू ऑन द हॉस्पिटल ॲज सच. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आय थिंक द डायग्नॉस्टिक पार्ट जो आहे वी आर व्हेरी बुलिश ऑन दॅट साईड. ठीक आहे, कारण का हॉस्पिटल तुम्ही जर बघाल तर इट इज समथिंग विच इज अगेन इट हॅज अ स्टेबल ग्रोथ, यू कॅन से. कारण का हॉस्पिटल तर देर हॅव बीन रेअर इन्स्टन्स इथे हॉस्पिटलची गरज नाही लागणार. हॉस्पिटल्स आर ऑलवेज बीन यूज्ड, बट वी फील दॅट इफ समबडी वॉन्ट्स टू प्ले इन द हॉस्पिटल सेक्टर ॲज सच, हॉस्पिटॅलिटी म्हणतात सर का हॉस्पिटल म्हणतात, हॉस्पिटल राईट. सो इन दॅट केस we will always have we will play through the diagnostic segment, or probably hospital equipments segment as such on that sector per se. Looking at the number of demands coming, is increasing, and then asset holding companies. Right. Should we go for those companies, like a brokerage companies, AHS companies, Right. which is growing at a regular basis? So I'll give you my view, but I'll not speak on the stocks as such. So बघा कसं आहे, डीमॅट तुम्ही जर 1-2 दिवसापूर्वीचा डेटा, 1-2 दिवसापूर्वीच डीमॅटचा एक डेटा आलेला, जिथे वी हॅव सीन ऑलमोस्ट मल्टीफोल्ड इन्क्रीज इन द डीमॅट अकाउंट नंबर्स. कंपनीज लाईक झिरोदा, कंपनीज लाईक ग्रो, एंजल जे आहेत, हे ज्या नवीन कंपनीज आहेत, अँड इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ 2 reasons. एक तर कोविडच्या काळात बऱ्याच लोकांनी डीमॅट उघडले, कारण का घरी बसून काहीच काम नव्हतं. त्यामुळे लेट्स ओपन अ डीमॅट अँड स्टार्ट विथ द स्टॉक ट्रेडिंग. डीमॅट अकाउंट जरी ओपन झाले तरी हे बघणं महत्त्वाचं आहे की त्यातले किती डीमॅट ॲक्टिव्ह आहेत. आज नंबर माइट बी यूज की एवढे डीमॅट अकाउंट्स ओपन झाले, पीपल माइट शो यू की दीज आर द डीमॅट अकाउंट्स विच हॅव बीन ओपन, बट हाऊ मच डीमॅट अकाउंट्स आर ॲक्टिव्ह, दॅट इज द रियालिटी. विच इज व्हेरी लोअर. आणि स्पेशली इन केस ऑफ डीमॅट वॉट हॅपन्स इज की आपण बोलतो ना ग्रीड, ठीक आहे, ट्रेडिंग शिकतो आणि ग्रीडच्या नादात वी स्टार्ट ट्रेडिंग. आय थिंक देर वुड बी व्हेरी लिमिटेड ट्रेडर्स हू हॅव मेड मनी थ्रू ट्रेडिंग. प्रोबॅबली people make money through investing more rather than trading, I would say. So I think demat companies, more than that, you would have seen mutual fund companies also doing very well.
इन्शुरन्स कंपनीज आहेत AMCs पण आजच्या दिवसाला 45 झाल्या आहेत विच वर व्हेरी हातावर मोजता येतील एवढ्या होत्या पण आता 45 झाल्या आहेत. सो अगेन दॅट इज वन सेक्टर विच हॅज बीन डुईंग व्हेरी वेल 50 लाख करोड म्युच्युअल फंडचा AUM झाला आहे. यू सी इवन द गव्हर्मेंट टेकिंग लॉट ऑफ की कारण का आजच्या दिवसाला पण जर आपण बघाल आज जेवढी मंडई इथे बसली आहे आय थिंक स्टील मेनी ऑफ यू माईट हॅव सम ऑर अदर इन्व्हेस्टमेंट्स इन FDs. बरेच लोकांचे अजूनही असतील. ठीक आहे. सो FDsमध्ये ना अजूनही भरपूर पैसा आहे. ठीक आहे. अँड इफ अ पर्सेंटेज ऑफ दॅट ऑल्सो कम्स इन द स्टॉक मार्केट यू विल सी स्टॉक मार्केट मुव्हिंग अप द लॅडर. बरेच लोक सध्या तुम्ही बघत असाल कोणाचा इंटरव्ह्यू पाहत असाल तर एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट 1 lakh सेन्सेक्स. सो 1 lakh इज पॉसिबल. 1 lakh लोक म्हणत होती की 2025 कदाचित आपण 1 lakh सेन्सेक्स कदाचित दिसेल. बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट इट माइट कम अर्लियर ऑल्सो दॅन दॅट. सो इट इज गुड इन दॅट पर से ॲज सच. Yes, sir. Sir, I think I'll ask, sir. This ABSL AMC stock last so many months, which is below the IPO price. Right. What is the reason? So I'll give an idea. So I'll give you an idea, sir. आम्ही जेव्हा IPO आणला AMCचा AMCचा IPO जेव्हा आलेला लॉट ऑफ पीपल इन्व्हेस्टेड इन टू इट. आता त्यामध्ये बरेच गोष्टी असतात वेन इट कम्स टू सो परफॉर्मन्स ऑल्सो मॅटर्स इन टर्म्स ऑफ द IPO प्राईस शेअर प्राईस प्लस वी आर अ पार्ट ऑफ आदित्य बिर्ला कॅपिटल वी आर अ पार्ट ऑफ द आदित्य बिर्ला ग्रुप. सो बाकीच्या गोष्टी पण बरेच फॅक्टर आहेत त्याच्यामध्ये. बट AMC स्टॉकबद्दल बोला तर इट फ्रॉम लॉंग टर्म पर से आय ऑलवेज से नॉट ओनली माय AMC जसं सरांनी पण क्वेश्चन केलेला. सो लंबी रेस का घोडा टाईप आपण ह्याच्यामध्ये बोलू शकतो. ठीक आहे. बिकॉज दिस इज बेसिकली टेम्पररी. आता ऑफकोर्स ऑन द अदर हँड वी ऑन द AMC साईड ऑल्सो वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स वेअर द परफॉर्मन्सेस आर कन्सिस्टंट. लॉट ऑफ पीपल वुड आता आजच्या केपीला जर तुम्ही मला विचारला वी आर समवेअर अराउंड 3,20,000 crores AUM आपला जो आहे तो. सो ऑफकोर्स ऑल दिस थिंग्स मॅटर्स वेन इट कम्स टू शेअर प्राईस. वी हॅड बॅड टाइम्स probably couple of years the performance was probably at par, not that great, at par. So हे सर्व गोष्टी now things are looking good and we certainly believe that इथून पुढे we will have a good time on that. So you will see the impact on the पण AMC stocks माझे AMC किंवा कोणती AMC म्हणाल तर I think it is not for shorter term because everything is linked to the mutual fund industry also. So if ever whoever is investing into the AMC stock I think it should be for a longer horizon itself. Higher price आता sir there might be factors probably I am not actually allowed to speak on much on the internal stuff but you will see it is for longer term you will see in any AMC stock not only ours. I'll take couple of more questions and probably I'll take one slide which is my perspective instead of putting the money in the FD any bank FD you can buy the stock of that bank that will give more return than the FD. not necessary. I mean, this is That is your personal view, but 5 years FD. all right. What is the return you get? But then again, if you are investing the whole money in one bank, your risk also gets high. Why not invest that money into something or probably a mutual fund scheme? तुम्हाला बँकेतच इन्व्हेस्ट करायचं आहे ना. म्हणजे मी एक्झाम्पल देतो बँकेतच करायचं आहे ना. तो गो फॉर अ बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड विच वूड हॅव एन एक्सपोजर टू द गुड ऑर ऑल द बँक्स ॲज सच. सो तुमचं रिस्क डायव्हर्सिफाय होईल त्या केसमध्ये. आज But if you are putting the money into the FD of a particular bank, so you have a trust on the bank, correct? राईट So you are putting the FD. राईट. Instead of that FD, you put a stock of that. पण सर तुम्हाला हे माहिती आहे का की जर उद्या समजा बँकेला अनफॉर्च्युनेट काही झालं तर व्हॉट इज द कवर यू हॅव. No, but if you take the top banks, internationalized banks, काही होऊ शकतं ना. SBI
सो करू शकतात सर, नो डाऊट करू शकतात. Returns, probably I'll refrain from using that. There might be a different view on that, but I think the risk will be very high if you invest into that particular stock. Risk will be very high. I'll take a last question, I think, sir, Vicharoda. Based on market conditions, AMC decides where to invest, how much to invest. Right. How much these decisions are person-oriented and process-oriented? So actually I had a slide on the process also, but since it is specific to our AMC, I refrain from using that. But if you ask me, we are process oriented. We are not fund manager oriented, you can say. Fund manager his view will of course, आता मी जर फंड मॅनेज करतो तर माझा व्ह्यू विल ऑल्सो बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन, बट आय ऑल्सो लुक ॲट वॉट माय ॲनालिस्ट से, वॉट माय प्रोसेस सेज. ठीक आहे, आता मला एखादा स्टॉक आवडतो आहे, त्याचा अर्थ असा नाही की मी त्याच्यामध्ये 10% इन्व्हेस्ट करणार. आय माईट हॅव अ 5% कॅपिंग फॉर द स्टॉक. तर त्या केसमध्ये काय होतं की 5%चा थोडा जरी वर गेला ना, माझी रिस्क मॅनेजमेंट टीम माझ्याकडे येणार आणि सांगणार की बाबा तुझं त्या वेट ॲक्टिव्ह पर्सेंटेजच्या वर गेलं आहे, you need to cut down on the weight. Same is the case of sector also. And then there are various parameters. We have analysts who are there. आमच्याकडे थर्ड पार्टी ऑडिटर्स पण आहेत हू कीप अ वॉच ऑन दिस, की कोणत्या स्टॉकमध्ये किती एक्सपोजर घेत आहेत, हे जे 1% वर गेला तर कमी करायचं आहे, हे सर्व रिस्क मॅनेजमेंट टीम मॅनेज करते. सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोबॅबली फंड मॅनेजर गुफिंग अप गोज डाऊन. कारण का असं होऊ शकतं की फंड मॅनेजर असं थोडासा एक इमोशनली आहे त्या स्टॉक संदर्भात की त्यांनी त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलं, बट दिस विल गो डाऊन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस. सो ऑफकोर्स वी आर अ प्रोसेस ड्रिवन AMC. सो यू माइट सी आर AMC नाव इज मोर टुवर्ड्स bringing consistent returns to the investors. So we believe की जर मी तुम्हाला 1 वर्षात 30% रिटर्न दिला, दुसऱ्या वर्षी नेगेटिव्ह गेलो तर यू माइट नॉट लाईक. But if I give you a consistent, probably return anywhere between 12 to 15%, just an example, then you might be happy. So that is what our aim would be in terms of AMC. So I'll just go through the one important slide which I wanted to go, and then probably if time is there, we'll take a couple of questions. सो या सर्व बेसिक गोष्टी मी घेत नाही आहे, पण आय जस्ट टेक. ठीक आहे, सो ही स्लाईड महत्त्वाची आहे. ठीक आहे, दिस स्लाईड ऑर प्रोबॅबली दिस रिसर्च इज नॉट डन बाय माय AMC. ऑफकोर्स आय हॅव रिटन द सोर्स देअर, बट I like that research. That is why I generally use that. कोणताही रिसर्च जर इन्व्हेस्टर्सच्या चांगल्यासाठी असेल तर there is no harm in using that research and showing it to the investors. So this slide basically talks about the SIP, you can say. So SIPच्या केसमध्ये जर कोणी 5 वर्षासाठी जर इन्व्हेस्ट केलं असेल तर ऑलमोस्ट 91% ऑफ द टाइम्स देर हॅज बीन पॉझिटिव्ह रिटर्न. असं 8-9% वेळा असं झालं की कदाचित 5 वर्षामध्ये SIP निगेटिव्ह असेल, बट 91% ऑफ द टाइम देर हॅज बीन पॉझिटिव्ह रिटर्न. पण तेच जर तुम्ही 7 years अँड अबाव बघाल, 100% ऑफ द टाइम्स द रिटर्न हॅज बीन पॉझिटिव्ह इन टर्म्स ऑफ SIP. आय थिंक हे जर तुम्ही पाहाल तर. So, if anybody of you have been doing SIPs or SIPs मध्ये जर इन्व्हेस्ट करत असाल तर आय थिंक दिस इज very good thing to know की longer the horizon, the investment returns will also be above your expectations, I can say. हा पण एक पॉवरफुल स्लाईड आहे. म्हणजे ज्या वेळेला मार्केट वोलटाईल असतं, इट इज गुड फ्रॉम SIP पर्स्पेक्टिव्ह. कारण का ज्यावेळेला मार्केट खाली येतं, यू टेंड टू गेट हायर युनिट्स इन टर्म्स ऑफ दोज मार्केट्स. सो ज्यावेळेला मार्केट वर येईल त्याचा फायदा तुम्हाला त्या हिशोबाने होईल. सो यू सी इन द थर्ड सिनारिओ की जिथे मार्केट हॅज इन वोलटाईल, द SIP रिटर्न्स हॅव बीन लिटल बिट मोर दॅन इन केस ऑफ वेअर द मार्केट इज स्टेबल.
So this is, I think, what I wanted to say. सर स्कीमवरती एक एक्झाम्पल देऊ शकतो का, लाईव्ह एक्झाम्पल? सो आय जस्ट गिव्ह यू एन एक्झाम्पल ऑफ वन ऑफ अवर स्कीम्स, नॉट अ रेकमेंडेशन दो, बट अ लाईव्ह एक्झाम्पल. सो आपली एक स्कीम आहे फ्लेक्झी कॅब, जे सर म्हणत होते, यू नो, विच केम इन सप्टेंबर 1999. तर 25 वर्ष झाले त्या स्कीमला. यू नो, वी आर जस्ट मूव्ड इन टू द 25th year of that scheme. And 10,000 SIP which started in the year 1999. So I have taken just a journey of that, you know, probably scheme which is there. You know, 10,000 ची SIP होती. पहिल्या वर्षी ती स्कीम पॉझिटिव्ह होती 7%. दुसऱ्या वर्षी 32% नेगेटिव्ह होती. तिसऱ्या वर्षी पण नेगेटिव्ह होती. चौथ्या वर्षी 15.5% रिटर्न होता. पाचव्या वर्षी 25.5% रिटर्न होता. 10व्या वर्षी 27% रिटर्न झाला. 20व्या वर्षी नाही म्हटलं तरी 18% रिटर्न होता. आणि आय नॉट यूज दॅट स्लाईड, बट आज जर मी बघितलं तर साधारण 10,000ची SIP ज्यांनी 30 लाख रुपये इन्व्हेस्ट केले असतील, 25 वरात 30 लाख रुपये इन्व्हेस्ट झाले. द कॉर्पस विच इज जनरेटेड टिल टुडे इज अराउंड 5.12 crores. सो द होल आयडिया बिहाइंड शोइंग दिस लाईफ ऑफ एन SIP इज की देर माइट बी डाउनफॉल्स in the SIP returns, but of course downfalls are much more beneficial for you, so that when the returns come back, or when the market moves back, or the SIP returns come back, it will act as an alpha for you in that case. And last but not the least, जे मी स्टार्टला पण म्हणालो की डोंट टाईम द मार्केट. आय थिंक स्टे इन द मार्केट. जेवढा वेळ तुम्ही मार्केटमध्ये घालवाल तेवढेच रिटर्न तुम्ही बनवाल. दॅट्स द होल आयडिया. थँक्यू सो मच. आय थिंक अजून एखाद दुसरं जर सर प्रोबॅबली क्वेश्चन्स असतील, यू नो, वी कॅन टेक 1 or 2 क्वेश्चन. येस सर. करन्सी मार्केटबद्दल सर बोलायचं झालं तर पहिलं म्हणजे इट इज व्हेरी रिस्की. ठीक आहे, इट इज मच 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 मोर रिस्कियर दॅन द स्टॉक मार्केट. ठीक आहे. आता यामध्ये काय, करन्सी मार्केटमध्ये तुम्हाला रात्रभर जागं पण राहावं लागेल, कारण का बरेच मार्केट जे आहेत बाहेरचे, एका रात्र म्हणजे तुम्ही रात्री झोपलात, सकाळी उठलात, वरचं खाली पण होऊन जाईल करन्सी मार्केटच्या संदर्भात. पण इफ यू आस्क मी अबाउट द इंडियन रुपी, यू नो, और USD, ठीक आहे, लास्ट काही वेळेमध्ये USD बेसिकली थोडीशी त्याची पॉवर म्हणू शकतात, किंवा यू नो, इट इज द स्ट्रॉंगेस्ट currency, you can say. Why strongest is again one more example. Why strongest? तुम्हाला माहिती आहे US ची रेटिंग काय आहे ॲज अन इकॉनॉमी? इट्स बेसिकली आय थिंक AAA आहे रेटिंग ॲज अ कंट्री. आणि इंडियाची रेटिंग काय आहे? इंडियाची रेटिंग BBB आहे. सो इट इज अ डेव्हलप्ड इकॉनॉमी विथ अ गुड रेटिंग ऑफकोर्स, आणि इट इज अ वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड करन्सी. बट यू वूड हॅव सीन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स पोस्ट द रशिया युक्रेन वॉर, बऱ्याच ठिकाणी INR पण लोक डील करायला लागले आहेत, यू नो. सो दॅट इज वेअर इवन द इंडियन रुपी हॅज गॉट लिटल बिट स्ट्रॉंगर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग्स, यू कॅन से. आणि जे इयरली जे डेप्रिसिएशन होतं, यू नो, रुपी INR, सॉरी डॉलर INR जर मी म्हणालो, तर इयरली डेप्रिशिएशन जे एक चालत येत होतं त्यावेळेपासून, आय थिंक 4.5-5% आसपास एव्हरी इयर द रुपी डेप्रिशिएट्स. द पेस हॅज ऑल्सो गॉट स्लो. पर्सेंटेज पण कमी झालं आहे इन द लास्ट 1 year or so, अँड द पेस हॅज ऑल्सो गॉट स्लो. सो वी माइट नेवर नो, यू नो. आय थिंक INR, यू नो, जस्ट ॲज वी एक्सपेक्ट इंडियन इकॉनॉमी टू ग्रो, the rupee will also obviously appreciate, I think, you know, in the years to come. And we want to move to a 5 trillion economy. Pratyekacha, you know, even the government has that agenda that, you know, the Indian economy should move to a 5 trillion. So I think te jar zhala tar, you know, even the rupee will get stronger in years to come. Just last 2 questions in case anybody has. One question. Yes, sir. Regarding the Ramadhan industries,
national and multinational. But I think which companies are better for Bajaj, Capital and सर बघा, आय विल नॉट गो नॅशनल और मल्टीनॅशनलचा संदर्भ नाही आहे ह्याच्यामध्ये, बट इन टर्म्स ऑफ फार्मा आय थिंक इट्स मोर अबाउट द प्रोसेस अँड ऑडिट पर्पज. जसं थोड्या वेळापूर्वी मी सरांना म्हणालो की FDA अप्रुव्हल्स वगैरे जे असतात ना, या गोष्टींवरती भरपूर डिपेंड करतं. आज एखाद्या कंपनीला समजा US जेव्हा ऑडिट केलं, त्या ऑडिटमध्ये काही सापडलं अँड देन US विल से की आय बॅन दिस पर्टिक्युलर कंपनीचा हा ड्रग बॅन केला, तर फॉर सम पार्ट ऑफ द टाईम दॅट कंपनी विल नॉट डू वेल. Stock market price will start coming down in that case. So recently again US has again started doing audits. तर याच्यामध्ये ते काय करतात की असं नाही की प्रोसेस बघतात, दे इवन गो इन कंपनीज अँड चेक की जे प्रोसेसमध्ये लिहिलं आहे ते म्हणजे तसंच्या तसं होतं आहे का, ते चेक्स पण होतात, क्वालिटी चेक्स पण होतात. सो दॅट विल डिपेंड ऑन दॅट इन दॅट केस. हां, वाय नो. Any more question? Yes, sir. चांगले दिवस म्हणजे सर असं म्हणू शकतो, इन्फ्रामध्ये बघा, इन्फ्रामध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात. इन्फ्रामध्ये नॉट ओन्ली आर रोड्स, ठीक आहे, आज तुम्ही रोड्स बघाल इम्प्रूव्हमेंट आहे, ठीक आहे. इवन द गव्हर्मेंट हॅज अ व्ह्यू की जे आपले हायवेज आहेत, ठीक आहे, आता मुंबईचं बोलू नका कारण की मुंबईमध्ये तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे काय हालत आहे, ठीक आहे. पण मी जेव्हा नॅशनल हायवेजबद्दल म्हणतो, वेन यू गो आउट यू सी, आज तुम्ही इथून अहमदाबादचा रोड बघा, ठीक आहे, किंवा मी जेव्हा नाशिकला जातो, आता देर इज अ न्यू रोड विच हॅज कम अप, समृद्धी हायवे, तो बघा नागपूरपर्यंतचा. सो ऑफकोर्स त्या केसमध्ये वी आर on that growth trajectory, infrastructure. State level तेवढं नाही आहे, but on the national level I think we are doing good on the infra part. जसं इन्फ्रामध्ये तुमचं रेल्वे पण येणार, रेल्वेचा इन्फ्रा पण येणार. यू विल ऑल्सो हॅव वॉटरवेज इन्फ्रा. तर कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल, बट देर आर टॉक्स गोईंग ऑन अबाउट वॉटर टॅक्सी ऑल्सो. म्हणजे जो आज कोस्टल रोड बनतो आहे, ठीक आहे, कोस्टल रोडमध्ये काय तुम्ही फक्त समुद्राच्या किनाऱ्यावरनं एक ठिकाणावर दुसरीकडे जाल, बट देर आर टॉक्स गोईंग अबाउट वॉटर टॅक्सीज. म्हणजे तुम्हाला जर इथून दुसरीकडे जायचं आहे तो विल हॅव अ वॉटर टॅक्सी. आज जर तुम्ही रिसंट एक्झाम्पल बघाल तर यू हॅव दॅट नावाशेवा ब्रिज विच इज कमिंग अप. म्हणजे अजून सुरुवात नाही केली आहे, ट्रायल रन सुरू आहे, पण तो सुरू झाल्यावर की तुम्ही पनवेलला एकदम पटकन पोचू शकाल. पीपल आर क्लेमिंग की तुम्ही 2 तासात पुणे पोचाल, अर्थात ट्रॅफिक पण तेवढंच वाढेल, 2 तास नाही, पण ऑफकोर्स दॅट इज अगेन वन गुड थिंग अबाउट इन्फ्रा. सो वी आर पॉझिटिव्ह, बट इन्फ्रा इज समथिंग विच विल टेक टाईम ऑल्सो. इट विल नॉट हॅपन ओव्हरनाईट. हां, सो ते आपल्या इकडे पण येईल सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you, Nutan Madam and Ameya, for the nice insight. See, typically Indians, we believe in talking. Cricket, politics, they are always a topic of our favorite. And as the index goes up, even stock market gets added to the list. So this discussion is never ending. But the oversight which you gave about various markets, that will be really helpful to all of us. And recently I had heard in one of the interviews on CNBC, where one of the famous investment banker, the anchor asked him, the index is up by some 200-300 points. He gave a very apt reply. He said, that's good enough, but I will be more interested in knowing how my stocks are up rather than the index being there. So possibly the real skill is now required when the market goes up. Even if by mistake, if we buy something, it just goes up because of the force of the market. So possibly it is in this time that we need to be more judicious in terms of investment, and that is where guidance from people like you will count in these times. With that, we thank everyone for the attendance to this particular program, and now let's rise for the final.